नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां गीता सक्सेना। पहला पेश ने 24 खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी विच श्री काशी विश्वनाथ धाम दा लोक अर्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवे भारत विच विरासत भी है ते विकास भी। हुशियारपुर जिला प्रशासन वालों चोण तैयारियां जोरां ते। चंडीगढ़ दी हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स दा ताज जित के हर भारती नूं दुआया नाज। गुरदासपुर जिले विच स्थित हरनाज दे जद्दी पिंड समेत देश भर विच खुशी दा माहौल। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी विच श्री काशी विश्वनाथ धाम दा लोक अर्पण किया। इस धाम दा नवीनीकरण किया गया है। मंदिर पहुंचण ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्र उच्चारण विचाले पूरे विधि विधान नाल काल भैरव मंदिर विच शिव पूजा की। बाद विच एक समागम नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी दे विकास विच अनेक महान आत्मावां दा योगदान है। मंदिर की आभा बढ़ाने के लिए पंजाब से महाराजा रणजीत सिंह ने 23 मन सोना चढ़ाया था। इसके शिखर पर सोना मढ़वाया था। पंजाब से पूज्य गुरु नानक देव जी भी काशी आए थे, यहां सत्संग किया था। दूसरे सिख गुरुओं का भी काशी से विशेष रिश्ता रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नवे भारत विच विरासत भी है ते विकास भी है। विरासत भी है और विकास भी है। आप देखिए, अयोध्या से जनकपुर आना जाना आसान बनाने के लिए राम जन्म की मार्ग का निर्माण हो रहा है। आज भगवान राम से जुड़े स्थानों को रामायण सर्किट से जोड़ा जा रहा है और साथ ही रामायण ट्रेन चलाई जा रही है। बुद्ध सर्किट पर ही काम हो रहा है तो साथ ही कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण किया गया है तो वहीं हेमकुंड साहिब जी के दर्शन आसान बनाने के लिए रोपवे बनाने की भी तैयारी है। समागम विच भारतीय जनता पार्टी के कौमी प्रधान जेपी नड्डा ते उत्तर प्रदेश के मुख मंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 3000 तो वध साधु संत ते होर अहम शख्सियतां मौजूद सन। संसद ते अतवादी हमले की 20वीं बरसी ते संसद की सुरक्षा लिए अपना बलिदान देने वाले शहीदों नूं अज श्रद्धांजलि दी गई। 13 दिसंबर 2001 नूं ही संसद ते हमला होया सी। राष्ट्रपति कोविंद ने अपने ट्वीट सुनेहे विच कहा कि राष्ट्र सर्वोच्च बलिदान देने वाले इन्हां शहीदों का हमेशा ऋणी रहेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि राष्ट्र इन्हां शहीदों के सर्वोच्च बलिदान लई तह दिलों उन्हां दा ऋणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट विच कहा कि इन्हां शहीदों की राष्ट्र प्रति सेवा और सर्वोच्च बलिदान हरेक नागरिक नूं प्रेरणा दिंदा रहेगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम तहत देश में हुण तक 133 करोड़ 24 लाख तो वध कोविड रोकू टीके लगाए जा चुके हैं। इस वेले सेहतयाबी की दर 98.37% है। हुण तक 65 करोड़ 66 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी कल शाम अमृतसर में श्री दरबार साहिब विखे नतमस्तक होए। उन्हां सरबत दे भले लई अरदास कीती। मगरों पत्रकारां नाल गलबात करदिआं उन्हां कहा कि मौजूदा सरकार तो लोकां नूं कई परेशानियां दा सामना करना पै रिहा है ते लोक बदल चाहुंदे ने। इको मैसेज है अमृतसर दी नहीं बल्कि पंजाब दी जनता जिहड़ी है वो बड़ी आस ला के बैठी है बीजेपी दी सरकार नूं लैके। वो सारे जिते भी मैं गई हाँ उन्होंने यही गल कही, असी ढूंढते रहंदे सन, असी बीजेपी नूं वोट पाउणा चाहते सी ते सानू कमल दा निशान किते मिलदा नहीं सी ते हुण कमल दा निशान मिलेगा ते असी बीजेपी दी सरकार नूं जिताना है। इस मौके राज्यसभा मैंबर श्वेत मलिक और कई होर सीनियर पार्टी आगू भी हाजिर सन।
अनुसूचित जाति जनजाति ते अत्याचार खिलाफ एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की जा रही है। यह हेल्पलाइन 24 घंटे टोल फ्री नंबर 14566 ते उपलब्ध होगी। समाजिक न्याय ਅਤੇ अधिकारिता मंत्रालय इस हेल्पलाइन की शुरुआत कर रहा है। इसका मंतव अनुसूचित जाति ਅਤੇ जनजाति अत्याचार रोकथाम कानून ਨੂੰ पूरी तरह लागू करना है। यह सेवा हिंदी अंग्रेजी ਅਤੇ सूबिਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਦਸੂਆ, ਉੜਮੁੜ, ਸ਼ਾਮ 84, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਚੱਬੇਵਾਲ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 12,61,024 ਵੋਟਰ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1,563 ਬੂਥ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਵੀਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸੀਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 18 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੋਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਦਸੰਬਰ ਔਨਵਰਡਸ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NGO ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੋਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ECI ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ 100% ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨਾਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ VOTING ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ VVPAT ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ BLOs ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। इस दौरान शहीद भगत सिंह नगर जिले के डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने अज एक मीटिंग में विधान सभा चोणां ਦੀਆਂ तैयारियां का मुलांकण किया। उन्हें 17 ਤੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ। उन्होंने दस्सिया कि चोण अमले नूं ट्रेनिंग 5 हिस्सों के दी जा रही है ते इस दे मुकम्मल होण मगरों सारे मुलाजमां दी जिला पद्धर की सांझी सिखलाई का प्रबंध भी किया जाएगा। चंडीगढ़ की हरनाज संधू 2021 की मिस यूनीवर्स चुने गए ने। 21 साला हरनाज ने अज सवेरे इजराइल के एलियट विच आयोजित मुकाबले विच मिस यूनीवर्स का ताज जीतिया। इस सफलता मगरों उन्हां दीआं अखां विच खुशी दे हंझू आ गए। एक रिपोर्ट। ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣਨ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਇਹ ਨੇ ਹਰਨਾਜ ਸੰਧੂ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਲੀਅਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ 1994 ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਸੇਨ ਅਤੇ ਸਨ 2000 ਵਿੱਚ ਲਾਰਾ ਦੱਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਹਰਨਾਜ ਸੰਧੂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਹਰਨਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਇੰਜ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਉਸ ਤੇ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਔਰ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਰਹਿਣਾ, ਸਹਿਣਾ, ਯੋਗਾ, ਸਰੀਰ, ਬਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਲਗਨ ਹੈ, ਖੁਦ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਘੱਟ ਲਾਓ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਤੇ ਬੇहद ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ वो गिनती नहीं पूरी कर सकते। मैंने बच्चों को तो बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया कि जो वो करना चाहते हैं वो उनकी चॉइस है, क्योंकि हाँ मैं डिटर्मिन्ड थी मैन आई वाज इन माय चाइल्डहुड कि मैंने अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखवाना है, लेकिन बच्चों को मैंने बिल्कुल फोर्स नहीं किया। सर मैं तो यही चाहती कि जो भी आप मन में ठान लो उस भगवान की उस वाहिगुरु की ओट लो और सच्चे दिल से अरदास करो जरूर पूरी होगी। ਹਰਨਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਅੱਜ ਹਰਨਾਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਗਿਰਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਇਧਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਹਾੜੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਹਰਨਾਜ਼ ਸੰਧੂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਰਨਾਜ਼ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸਦੇ ਤਾਇਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਤਾਏ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਲਾਪੜਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਲਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਚੀ ਮਿਚੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੋਨ ਦੀ ਲੜੀ 'ਤੇ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਤੋਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਣ ਮਗਰੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਨਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ ਜੰਮੂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਬਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਸਮਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਪਗੜਾਨਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ।